سرکار غریب نواز اللہ اکبر آپ کی چوکھٹ پہ جنات بھی پہرے دے رہے ہیں، ان کی طرح کی نوکری کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بزرگ نے وہ لقمہ کھلایا، لقمہ حلق سے اترنے کے بعد پھر ولی کی تلاش، مرشد کی تلاش، نیشاپور پہنچے، خواجہ عثمان ہارونی کا دامن تھاما، آپ نے بلایا، بلانے کے بعد بٹھایا، فرمایا بیٹے معین کا جی کا ذرا دیکھو تو صحیح اوپر کیا نظر آ رہا ہے۔ کہنے لگے حضرت جی ایک آسمان دکھائی دے رہا ہے۔ نیچے دیکھو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ حضور زمین دکھائی دے رہی ہے۔ فرمایا یہ اور پڑھو، آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ فرمایا اب بتا اب کیا دکھائی دے رہا ہے؟ جب نگاہ ڈالی کہنے لگے حضرت تحت الثری نظر آ گیا۔ کہا اوپر دیکھو، جب اوپر دیکھا تو مسکرا کے کہتے ہیں اب تو عرش معلیٰ نظر آ گیا۔ اللہ اکبر، یہ تربیت مرشد نے کی، یہ تعلیم مرشد کی، ایسے تربیت کی۔ اور جب تعلیم و تربیت مکمل ہو گئی کہنے لگے چلو اب رب کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا سستا نہیں ہے میرا غریب نواز جتنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ بڑی شان والے ہیں، عظیم رتبہ خواجہ غریب نواز کا ہے۔ مرشد نے کہا تھا بیٹے چلو اب حرم شریف چلتے ہیں۔ کعبہ شریف میں گئے، میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہوئے اور مرشد نے یوں ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ میرے حسن کو قبول فرما لے، یا اللہ میرے حسن کو قبول فرما۔ جیسے خواجہ عثمان ہارون نے اتنی بات کہی تھی، آواز آئی تھی ہم نے حسن کو قبول بھی فرما لیا ہے، اپنے ولیوں کی لسٹ میں اس کا نام تحریر بھی فرما دیا۔ یہ مقبولیت ملی وہاں سے۔ پھر مرشد نے کیا کہا؟ مرشد کہنے لگے بیٹے یہاں مقبولیت کی سند مل گئی ہے، اب مہر مدینے لگے گی۔ ہاں کسی نے کہا نا لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا، جاتا بھی کیسے جب آقا نے بلایا ہی نہیں ہے۔ لوگ سوچتے طواف کر لیا حج مکمل ہو گیا۔ میں کہتا ہوں صاحب طواف کا نام حج ہے، قربانی کا نام حج ہے، ارکان کا نام حج ہے، لیکن مقبولیت کی سند مصطفیٰ کے مدینے سے ملا کرتی ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ مرشد نے کیا کہا بیٹے مقبولیت ہو گئی ہے، اب سند پہ مہر مدینے میں لگے گی۔ آپ نے اپنے معین کا ہاتھ تھاما ہے، سفر کرتے کرتے مصطفیٰ کے مدینے آئے ہیں، اور جب آئے ہیں نا مرشد نے کہا تھا بیٹے مصطفیٰ کو سلام کرو۔ اللہ اکبر، آج حاجی مدینے جاتے ہیں، حج کرنے والوں سے پوچھو جب سنہری جالیاں نظر آتی ہے خدا کی قسم آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جالیاں تو بہت بڑی بات ہے، جیسے کہ میناروں پہ نظر پڑتی ہے مسجد نبوی کی، حاجی کے دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب حاضری ہوتی ہے دیار پاک میں پھر دل کی حالت نہ پوچھو، دل اپنے قبضے میں نہیں رہتا، پھر تو ایسا لگتا ہے نگاہیں ان کی ہوتی ہے، دل پہ قبضہ بھی مدینے والے کا رہا کرتا۔ یہ حالت حاجی کے دل کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ فرمانے لگے بیٹے چلو اپنے نبی کو سلام کرو۔ میرے غریب نواز نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا، آپ بھی کہہ دو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اتنا کہا ہے یا رسول اللہ، اللہ اکبر، گنبد خضرا سے آواز آئی ہے وعلیک السلام یا شیخ الاقطاب۔ یہ جملہ میرے نبی نے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، مرشد نے آگے بڑھ کر کے غریب نواز کی پیشانی چومی اور فرمایا بیٹے مبارک ہو، یہاں سے قطبیت کی ڈگری عطا کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، سرکار غریب نواز نے 2 سال تک، آج لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ صاحب فقیروں کی لائن الگ ہوتی ہے، ولیوں کی لائن الگ ہوتی ہے، مولویوں کی لائن الگ ہوتی ہے۔ یہ جاہل ہے، نادان ہے، لوگ گوار ہیں جو سیدھی سادھی قوم کو دھوکے میں ڈال لگے ہیں۔ میرے غریب نواز کے پاس علم نہیں، ایسا نہیں۔ غریب نواز نے 2 سال تک مصطفیٰ کے مدینے میں بیٹھ کر کے حدیث کا درس دیا ہے۔ 2 سال تک بیٹھ کر کے حدیث پڑھائی ہے غریب نواز نے، 2 سال تک پڑھایا۔ آپ واپس آ گئے اپنے مرشد کی بارگاہ میں۔ جب واپس مرشد کی بارگاہ میں آئے کچھ دن کے بعد مصطفیٰ کے مدینے سے بلاوا آیا۔ توجہ کرنا، پہلے مرشد کے ساتھ گئے تھے، اب آقا نے فرمایا معین ہم سے ملنے کے لیے آؤ۔ اللہ معین
हमसे मिलने के लिए आओ। इतना सुनना था, आपने पैदल सफर शुरू किया, मुस्तफ़ा के मदीने पहुंचे हैं, जाके मस्जिद नबी में बैठ जाते हैं जहां पर और भी खादिम बैठे हुए थे। जब जाकर के बैठे, अंदर से मुस्तफ़ा के मजार से आवाज आई कि मुईन को अंदर भेजा जाए, मुईन को अंदर भेजा जाए। जो खादिम थे वो दौड़ करके आए, कहते अइनल मुईन, मुईन कहाँ है, मुईन कहाँ है, मुस्तफ़ा बुला रहे हैं। जैसे इतना कहा था, वहां पे 10 से ज्यादा मुईन नाम के लोग थे। कोई कहता था मैं मुईन हूँ, कोई कहता था मैं मुईन हूँ, कोई कहता था मैं मुईन हूँ। खादिम वापस पलटा, जाके मजार शरीफ पे अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, जैसी मैंने मुईन कह के पुकारा है, वहां पे तो 10 खड़े हो गए। कोई कहता कि मैं मुईन हूँ, कोई कहता कि मैं मुईन हूँ। आका बताइए किस मुईन को बुला रहे हैं? जैसे इतना कहा था, आवाज आई थी, हमने मुईनुद्दीन चिश्ती को बुलाया है। अल्लाह अकबर, इतना सुना है, गरीब नवाज ने दौड़ लगाई है। और आज आप जहां पर देखते हैं मवाज शरीफ बना हुआ है, वहां पर जाकर के गरीब नवाज के कदम ठहर जाते हैं। अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती है, अंदर से आवाज आती है, ए मुईन ठहर क्यों गए हो, अंदर आ जाओ। जैसी गरीब नवाज ने मजार के अंदर कदम रखा है, क्या देखते हैं? सामने सिर्फ कब्र अनवर न थी, बल्कि सारे पर्दे हट चुके थे। सामने मदीने वाले मुस्तफा खड़े होकर के मुस्कुरा रहे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये मेरे गरीब नवाज की शान है। सारे पर्दे हटे, आला हजरत मुस्कुरा के कहने लगे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे सरकार ने गरीब नवाज को बगैर किसी पर्दे के अपने जलवे दिखाए। और उसके बाद फरमाया मुईन तुम्हें हिंदुस्तान जाना है, वहां जाकर के लोगों तक मेरा दीन पहुंचाना है। और सुनो, तुम्हें अपना ठिकाना अजमेर को बनाना है। अल्लाह अकबर, ये मेरे नबी बता रहे हैं। इसीलिए तो सरकार गरीब नवाज को अताए रसूल कहा जाता है। इतनी शान वाले मेरे मुस्तफ़ा ने भेजा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए। ये हमारा नसीब है कि सरकार ने भेज करके उनको हमें ईमान की दौलत दिलवाई है। आका के कासिद हैं, आका का पैगाम हिंदुस्तान की सरजमीन पे लाए। सारी बातें आपने अक्सर सुनी होंगी। बैठे, अजमेर शरीफ में आए, रास्ते लोगों ने बंद किए और राजा वहाँ का मौजूद था, उसको ये बात नागवार गुजरी। अल्लाह वालों के रास्ते रोकने की कोशिश की, कभी पानी पे पहरा, कभी बैठने पे पहरा। ऊँट तो दुनिया जानती है, बैठाए तो उठे ही नहीं थे, पानी भी पूरा कासे में ले लिया, परेशान हो गया था। अल्लाह अकबर। फिर मेरे गरीब नवाज ने बैठ कर जो हुकूमत की ना, आज तक दुनिया कहती है कि दुनिया के अंदर जिंदा बादशाह तो बहुत देखे हैं, ऐसे बादशाह बहुत देखे जिन्होंने जमीन के ऊपर बैठ के हुकूमत की है, लेकिन हिंदुस्तान में तनहा बादशाह है जो जमीन के अंदर जाके भारत को चला रहा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये अंग्रेज ने कहा था, हम नहीं कह रहे, हम कहें तो लोग कहेंगे अकीदत में कह रहा है। वो तहकीक कर, अंग्रेजों की आदत होती है रिसर्च की। पूरा भारत घूम घाम के जाके कहने लगा सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि हर जगह जमीन के ऊपर बैठता है राजा, तब देश चलता है, लेकिन भारत में तो जमीन के नीचे लेट करके देश चलाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज ने फिर आकर के मुस्तफ़ा के करम के वो दरिया बहाए, वो दरिया बहाए। अल्लाह अकबर। बैठे गुजर रहे थे, कुछ लोग आग की पूजा कर रहे थे। गरीब नवाज की निगाह करम पड़ गई, कहने लगे ये क्या कर रहे हो? कहने लगे कि हम इसकी पूजा कर रहे हैं। आपने फरमाया इससे क्या फायदा? कहा हम इसकी पूजा इसलिए कर रहे हैं ताकि मरने के बाद ये हमें न जलाए, मरने के बाद ये हमें न जलाए। कहा कितने दिन हो गए? कोई कहने लगा 40 साल हो गए, कोई बोला 60 साल हो गए। कहा जरा इसमें हाथ रख के दिखाना। जब हाथ रखने की बारी आई तो किसमें हिम्मत थी? किसी में हिम्मत नहीं थी। आपने अपने पैर की जूती निकाली, वो निकाल के बोले लो मोइनुद्दीन का बदन तो अलग बात है, अगर इसमें हिम्मत हो तो मेरे पैर की जूती जला के दिखा दे, मेरे पैर की जूती जला के दिखा दे। आपके अंगारे तेज थे, बहकती रही दहकती रही, लेकिन गरीब नवाज की जूती थी, हिम्मत थी, आप छू देती उसे। जितनी जगह पे रखी थी, खुदा की कसम उस जगह को गुलजार बना दिया गया था। काफी देर के बाद गरीब नवाज ने यूं हाथ डाला, जूती निकाल के बाहर रख दी। जैसी आपने बाहर निकाली, लोग कहने लगे बाबा तुम तो काफी जमाने से पूजते हो गए साहब को, जो इसने तुम्हें नहीं जलाया है। गरीब नवाज फरमाते हैं मैं इसकी इबादत नहीं करता। कहा फिर किसकी इबादत करते
हो? कहा मैं उसकी इबादत करता हूँ जिसने आग को पैदा किया है, निजाम कायनात को बनाया है। ये कह के जब जाने लगे, लोगों ने कदम पकड़े, कहने लगे बाबा सिर्फ करामत दिखा के ना जा, हाथ बढ़ा के दामन में लेके हमें भी खुदा का बना के चला जा। अल्लाह अकबर, ये शान गरीब नवाज की है। ये मेरे मुस्तफा के शहजादे हैं, इनके दर की सखावत की बात कौन करे? कहां से लाओगे इनकी मिसाल? ये तो मौला अली के बेटे हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा के दिल का करार है ये, सैयदों के आंगन का महकता फूल है ये। इनकी नस्लों का मामला तो ये कि तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर। अल्लाह सबको सलामत रखे। मुझे खुशी हो रही है कि नीचे बैठने वालों को भी मुस्तफा की नात याद है। वो यही अपनी कोशिश रहती है जवानों, जब कल घर से निकलो, स्कूल जाओ, खेतों में जाओ, तो फिर गाने गाते मत जाना, मुस्तफा की नात के तराने गुनगुनाते जाना। हाँ, उठते बैठते नबी की नातें पढ़ा करो। न जाने कहां पर जिंदगी अलविदा कह दे, कुछ नहीं पता। गांव गांव जाके आप देख लो, वहां पर बूढ़ों की तादाद कम, जवानों की ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि बुढ़ापे तक लोग कम ही पहुंच पाते हैं, ज्यादातर जवानी में ही लोग खत्म हो जाते हैं। मेहरबानी करो जवानों, आखिरत की तैयारियां करो, अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता रहो और इनके दामन से जुड़े रहो, और अपने दिल की दुनिया अल्लाह के वलियों के कदमों में डाल दो। और फिर जब इनके हो जाओगे ना, तो झूम के कहा करोगे, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज की बात कर लो, इजाजत है थोड़ी और बात कर ली जाए? पूरी इजाजत। सारे कह दें या रसूल अल्लाह।